परिवार शहीद होकर इस दुनिया को, इस देश को आजादी दिलाए, तो आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अपने आजाद को खींच लेने के लिए कोशिश कर रहे। दलित और आदिवासी पिछड़े लोगों का, जो माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन रद्द करने के लिए आज ऐलान करके नरेंद्र मोदी जी निकले। आज हमारे भाइयों से, बहनों से मेरा गुजारिश है, इस खतरे को, इस खतरे से बचाने का जिम्मेदारी आप ही लोगों का है, आपके हाथ में है। आप लोग मदद दीजिए, हमारे हाथ ताकत दीजिए, जीवन रेड्डी साहब को जिताइए इस चुनाव में। संविधान को बचाने का काम, रिजर्वेशन को बचाने का काम, वो जिम्मेदारी गांधी परिवार लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेंगे। ये चुनाव अपने जिंदगी मौत का सवाल है। हम लोग ऐसे वैसे चुनाव मत समझो। कोई भी घर पे बैठे तो बाद में अपने को बचाने के लिए कोई बचेगा नहीं। ये हक में हर परिवार घर से निकलना, पोलिंग बूथ को जाना, इस बार वोट देना, इस देश को बचाना, इस संविधान को बचाना, अपने रिजर्वेशन को बचाना, अपने मुल्क को बचाना। नहीं है तो आने वाले दिनों में अपने लिए कोई बोलने वाले भी नहीं रहेगा। एक बार 2014 में बीआरएस को जिताए, 2019 में बीजेपी को जिताए, फिर भी आपके जीवन कुछ बदले नहीं। आपका है निजामाबाद स्मार्ट सिटी नहीं बने, आपके शहर को रिंग रोड नहीं आए, आपके चक्कर फैक्ट्री खुले नहीं, आपका पसपू बोर्ड जो भी है, हल्दी का बोर्ड खुला नहीं। इसीलिए एक मौका, एक बार अपने जीवन अन्न को दे दो। ये हमारे लिए बड़े भाई है, अपने लिए बड़े भाई है। ये खुद किसान है, किसानों का मामले उनको जानकारी है। दिल्ली से दिल्ली तक उनकी आवाज सुना के अपने रोशन बढ़ाएंगे, अपने निजामाबाद का नाम इस देश में रोशन करने वाले नेता अपना जीवन रेड्डी जी। इसीलिए मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से गुजारिश है, ये निजामाबाद रूरल अर्बन दोनों मिला के हमारे भाई तो 1-1 लाख अलग अलग बोधन भी 1 लाख सुदर्शन रेड्डी साहब तो वादा किए, मगर ये दो मिलके 1 लाख दिला दो, बाकी का असेंबली में और 1 लाख लेके 2 लाख से जीवन रेड्डी साहब को हम एमपी बना देंगे। మిత్రులారా, మీరు ఒకటే ఆలోచన చేయండి, గాడిద గుడ్డించిన బీజేపీని పొందబెట్టాలి, నమ్మించి మోసం చేసిన బీఆర్ఎస్ సచ్చిన పాము, అది చేసేదేమీ లేదు। అందుకే ఇవాళ కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే రాజ్యాంగం రక్షింపబడుతుంది, కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లకు రక్షణ ఉంటుంది। అందుకే ఈ రోజు ఇంత ఆలస్యమైన ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు మేము అడిగినా, రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించినా నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రం ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు। జనాభా ఎందుకు లెక్క పెడతలేవంటే జవాబు లేదు, బీసీ కులగణన ఎందుకు చేస్తలేవంటే ఒక్క మాట మాట్లాడతలేడు। ఆయన మనసు నిండా మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను కాపాడి, రిజర్వేషన్లను పెంచి, బీసీ జనాభా లెక్కలు కట్టి మీకు నిధులు, మీకు రిజర్వేషన్లు మీ జనాభా ప్రాతిపదికన ఇప్పించే బాధ్యత నాది। అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతున్నా, పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడండి। 10 ఏళ్ళు మన ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ప్రజాపాలన అందిస్తాం। ఇవాళ వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే మా ఆడబిడ్డలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం ఇచ్చినాం। 150 రోజుల్లో 40 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలు ఇవాళ బస్సు సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే పేద ఆడబిడ్డలను ఆదుకోవడానికి 1200 ఉన్న సిలిండర్ను 500 రూపాయలకే ఆడబిడ్డలకు సిలిండర్ ఇంటికాడ ఇచ్చి 40 లక్షల కుటుంబాలను ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఆదుకున్నది। 200 యూనిట్లు వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంటు కాదు,
పేదవాళ్ళ ఇళ్లలో వెలుగులు ఉండాలి, వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందం చూడాలి అని పేదవాళ్లకు 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందించింది. हमारे चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज चीफ जो हमारे रेवंत रेड्डी जी के लिए आप आए हुए हैं और हमारे जीवन रेड्डी जी को जिताने के लिए आप तमाम लोग आए हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त लिए मगर आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन है ये बड़ा तारीखी इलेक्शन है। आपने कई इलेक्शन देखा, वो 1952 से इलेक्शन देख रहे हैं हम, लेकिन आज का इलेक्शन जो है वो आपके मंशूर, आपके संविधान पे हमला है, आपके दस्तूर पे हमला है, आपके आईन पे हमला है, आपके रिजर्वेशन पे हमला है। आज देश खतरे में है। आज देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो मोदी जी नफरत फैला कर रहे हैं, उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज रेवंत रेड्डी साहब हमारे दरमियान में आए हुए हैं। आज नफरत के बाजार को निजामाबाद में खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलकर गंगा जमुना तहजीब को मिलाकर आज जीवन रेड्डी को जिताने के लिए रेवंत रेड्डी साहब आए हुए हैं। क्या हम रेवंत रेड्डी जी के हाथ मजबूत करेंगे या नहीं? जोर से बोलो। तो भाइयों, आज जो रिजर्वेशन दिया गया है सारे देश में SC ST BC का करे, और खास बात जो कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया है, हमने बार बार मोदी जी को कह रहा है ये मजहब के नाम पे नहीं है रिजर्वेशन, ये उनके पिछड़ेपन पर है, उनके बैकवर्डनेस के ऊपर है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पे। फिर भी वो चाय वाले हैं ना, उनको पास समझ में नहीं आ रहा है। और एक हमारे होम मिनिस्टर तड़ीवार, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये मजहब के नाम पे नहीं है, ये रिजर्वेशन उनके पिछड़ेपन के लिए है। तो मेरे दोस्तों, ये रिजर्वेशन खतरे में है। उठो और हम फजर के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर हमारा हाथ के निशान को और बटन हाथ पे लगाकर जिताइए। जैसे हमारे नमाज फर्ज है, उसी तरीके से आज वोट डालिए। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं इस ऐसे वक्त में रेवंत रेड्डी जी आपके पास आए हुए हैं, राहुल गांधी आपके पास आ रहे हैं, प्रियंका जी कल कामा रेड्डी आ रहे हैं। तो आज हम इनका साथ देते हुए कांग्रेस को जिताइए। मैं जोर से नारा लगा रहा हूं, हम रिजर्वेशन बचाना है। సోదరులారా సోదరిమల్లారా, ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రచనను కాపాడేందుకు, మీ రిజర్వేషన్ ని కాపాడేందుకు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినారు। ఆశీర్వదించండి, మన జీవన్ రెడ్డి గారికి आशीर्वाद दीजिए। भाइयों जोर से बोलिए, जीवन रेड्डी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जोर से बोलो। कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी जी, अरे जोर से बोलो, रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। కార్ఖానమే ఇవాళ నిజామాబాద్ లో గోలర్మాన్ నుండి నెహ్రూ పార్క్ వరకు మీరు పట్టిన నీరాజను, మీరు పలికిన స్వాగతం చూస్తా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఆదరణ, అభిమానము, దానికి తోడు నమ్మకము, ఈ నమ్మకంతో వల్ల ప్రజానికి ఇక్కడికి వచ్చారు। పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విన్నపిస్తా ఉన్నాను, నిజామాబాద్ ఉత్తర తెలంగాణలో పెద్ద జిల్లా, ఇదొక ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అవసరం ఉన్నది, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉమెన్స్ కళాశాల అవసరం ఉన్నది, ఇక్కడ ఇంకొక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అవసరం ఉన్నది। జీవన్ రెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ ని చేతి గుర్తుకి ఓటేసి గెలిపించి ఈ రాష్ట్రంలో సారు కారు 16 పోయింది, ఒక మార్పు జరిగిపోయింది। మరో మార్పు కేంద్రంలో 370, 400 పేరు మీద అరాచక రాజకీయాలు వ్యవస్థని కబలించేటువంటి మోడీ గారు మారాల్సిన అవసరం ఉంది। కాబట్టి ఆయన మారాలి అంటే, దేశంలో పెనుమార్పు రావాలి అంటే జీవన్ రెడ్డి గారికి చేతి గుర్తుకి ఓటేయాలని, కాంగ్రెస్ ని గెలిపియాలని మరి ఈ కార్యక్రమం వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారిని మిమ్మల్ని ఉత్తేజించి చాలా మాట్లాడతారు, మీరు ఉత్తేజం అవుతారు కాబట్టి మీరు సిద్ధంగా ఉండి మీరు బలపరచాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు। పార్టీలోని వాళ్ళందరూ ఎవరు
మన ఓటుతోనే గెలిచి మన పైన నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారే. అటువంటిది దించడానికి రేపు సోమవారం రోజు 13వ తారీఖు రోజు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మనకు 10 సంవత్సరాల నుంచి మన డిస్టిక్ లో పనులు కాక సెంట్రల్ నుంచి పైసలు ఇవ్వక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నామే. ఆ ఇబ్బందులన్నీ తొలగించడానికి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక తజుర్బా ఎమ్మెల్యే పెద్ద మనిషిగా ఉండాలి, మనకు పనులన్నీ అయితే అనే ఉద్దేశంతో మరి ఆ పెద్ద మనుషులు పెట్టారు. తప్పనిసరిగా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి బోధనలో 1,00,000 పైన మెజార్టీ ఇస్తాం. निजामाबाद क्या दे सकते हैं? 1 लाख दे सकते हैं ना? 1 लाख दे सके. बोधन निजामाबाद रूरल కూడా భూపాల్ 90 లక్షల నిజంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీలు 3 లక్షలు दे सकते ఇస్తారా? हिंदू मुस्लिम सమైక్యత కొరకు हमेशा हिंदू मुस्लिम अमन चाहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है तो मैं बोलना चाहता हूँ. हिंदू मुस्लिम मत सामरस्याనికి నిదర్శనం నిజామాబాద్ పట్టణం అని చెప్పంటే నేను ఆ విధంగా కలిసిమెలిసి నివాసించేటువంటి యొక్క హిందూ ముస్లిం సోదరు అండదండలతోనే నింటుందో పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీర్వచనంతో వారి యొక్క అండదండలతో చెప్పంటే నేను వారి స్వయంగా ఆరూరు పట్టణం తర్వాత నిజామాబాద్ పట్టణం సందర్శించి మీ అందరితో సంభాషించి నా గెలుపు కోసం వారు ముందుగా వచ్చినందుకు వారి మరొకసారి ఉదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ